ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ भाई लोग नमस्कार। आज 5 मार्च है 2024 का। अ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। सबको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो लोग आए थे। करीबन 236 लोग ಕನ್ವಾ 236 ಕನ್ವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಬಟ್ ಒಂದು 250 ಜನ ಆಗಿತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ। 236 कन्वादर साइन ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದಷ್ಟು जन एम्बिडेंट के लोग करीबन 60-70 लोग आए थे। अजमेरा के 25-30 लोग आए थे। सब मिला के 100-125 लोग, बाकी पॉन्जी कंपनीज के भी आए थे। सब मिला करके 350-400 के आसपास साइन हुआ है। 400 के करीब लोग आए थे। ये था, हम लोग 2 तारीख को शनिवार को हफ्ते के दिन विवी टावर्स को गए थे। विवी टावर्स ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು। स्पेशल ऑफिसर फॉर केपीआईडी केसेस मिस्टर आदित्य अमलन विश्वास हैं, जो करीबन 2 साल से देख रहे हैं। और पता नहीं खाली देख ही रहे हैं, हम लोग को पैसा तो दे नहीं रहे हैं। और पैसा देने वाला का भी थोड़ा उल्टा सीधा हुआ था। हमने मेमोरेंडम दिया है उनको। उनको नहीं है वो, बेसिकली ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತ जन हत्र बंद ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ। उनको शर्म आती है क्योंकि हमारा काम नहीं किए हैं, बार-बार बोले हैं। पिछली बार कन्वा के लिए हम लोग विविटा शांतिनगर गए थे। ಶಾಂತಿನಗರ್ ಹೋದಾಗ ನವೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎರಡು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಕ್ಚುಲಿ झूठ बोले, बिकॉज बिफोर दैट ओनली दे हैड गिवन लेटर दैट ಆನ್ಲೈನ್ नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಈ ದೋಸೆ ತಿಂತೀವಿ, ಒಂದು ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ದೋಸೆ ತಿಂತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಈ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಲ್ಲೇ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ, ಹಂಗೆ ಕನ್ವಾದವ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೇಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಒಂದಷ್ಟು ಜನದಾಯ್ತು, ಒಂದಷ್ಟು ಜನದಾಗಿಲ್ಲ। ಸೊ ಆದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸರ್ ಹಮಾರ ಪೈಸಾ ಕಭಿ ಮಿಲೇಗಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ। ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಶರ್ಮ್ आ रही उनको, इसके लिए किसी जूनियर स्टाफ को भेजे थे, उनको क्या भी मालूम नहीं। ಅವನೆಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕೊಡೋದು ಹತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು। हम लोग को गुस्सा आया, लोगों को भी गुस्सा था, लेकिन अभी हम गवर्नमेंट के ऑफिस के सामने गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು MS ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಎಲ್ಲರೂ सहाय ಮಾಡಿದ್ರು, अच्छा मैनेज किया, उन लोग को बुला के लेके आए। फिर हम लोग MS बिल्डिंग गए। वहाँ डिप्टी सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, मिस्टर असलम पाशा, अनवर पाशा, सॉरी अनवर पाशा। वो आए, हम लोग को बताया नहीं नहीं हम कुछ करेंगे करके। अब कुछ करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में, लेकिन ही केम एंड लिसन टू वॉट एवर ग्रीवेंसेस वी हैड। हम उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। शर्म आ गई उन लोगों को। एक्चुअली शर्मिंदगी का सबसे बड़ी बात है कि एक विक्रम करके कंपनी है, जिसमें कुछ लोग कमीशन लिए थे, पैसा कमीशन लिए थे, और उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया था, खाली लोगों से पैसे लिए थे, ಡೆಪಾಸಿಟ್ लिए ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಟ್ಕಿ ಇಸ್ಕಿ ಟೋಪಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು। तो उसमें से ಪ್ರಾಫಿಟ್ और ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು 75 crores ತನಕ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲೊಬ್ರು ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಡೆವಲಪರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು 35 ಕೋಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು। ಸೊ 75 crores सीज ಮಾಡಿದ್ರು। ಅದರಲ್ಲಿ कोर्ट में स्टे लिए थे ये लोग, 3-4 लोग, 5 में से 4 लोग स्टे लिए थे। और उनका कुछ प्रॉपर्टी सीज होता है 35 crores में, उसमें 27 crores का स्टे लिए हैं। तो हम वो स्टे लेने के बाद इन्होंने क्या किया है, स्पेशल कोर्ट में जाके बोला कि जिन्होंने स्टे लिया उनका नाम डिलीट कर दो। हंगंद्रेनो दे कैन गेट स्कॉट फ्री वो लोग पैसा लेके चले जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में स्टे लिए हैं, लोकल में उनका नाम निकल किया तो हाई कोर्ट में बोलेंगे सर हम तो अक्यूज्ड ही नहीं है करके वो अपना फिसल सकते हैं। तो ये गोलमाल हुआ है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, ये दोनों ने मिलकर के स्पेशल कोर्ट में अर्जी डाला था कि इन दोनों का नाम डिलीट कर दिया जाए। तो करीबन रेस्पोंडेंट नंबर 8222 खाली 4 को छोड़ के बोला, तो करीबन 10-11 लोगों का नाम निकाल दिए, और 27 crores का प्रॉपर्टी स्टे में है। बाकी 7 करोड़ बचा है, उसमें से पता नहीं कितनों क्या क्या मिलेगा। सो फंडामेंटली हम लोग ये उनके ऊपर बोले थे कि सर आपके लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, आपके ऑफिसर्स जो चोर लोग थे उनका पैसा लेकर के फिर ये लोग उनको छोड़ रहे हैं, और कोर्ट में जाकर खुद बोल रहे हैं उनका नाम डिलीट कर दो। इसका क्या मतलब होता है? मतलब इसका मतलब कि ये चोर को खुद मदद कर रहे टाइप्स का। तो ऐसे हमारी थी, और शायद उनको भनक लग गई कि हम ये सब पूछेंगे तो आए ही नहीं, पता ही ठीक नहीं लगा उनका। डिप्टी सेक्रेटरी साहब से बोले थे मिस्टर अनवर
पाशा अच्छे आदमी लगे, अच्छे प्यार से बात करते हैं। बात तो प्यार से की है लेकिन काम उसी प्यार से काम करेंगे कि नहीं देखना है। तो ये कहानी है, दिस इज व्हाट ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ MS ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, 300 ಜನ ತನಕ ಸೇರಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಡನ್. ಅದ್ರದ್ದು 2 ಕಾಪಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಂದು ಕಾಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಾಪಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. So they know that this many people had come and signed and these many people want their money back ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಸ್ ಅ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಏನ್ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದನೋ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೋ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋ ನಾನು ಆಫೀಸರ್ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದ್ರು, ಅವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ KPID ಕೇಸ್ಗೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ KPID ಕೇಸಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕೇಳಬೇಕು. ನಾವು 1-2 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೆನ್ನೆ ಮಂಡೇ, ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನಾಳೆದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ಏನಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತಾ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಇಲ್ಲ, I don't know what directions they have given, but it seems they have given direction to KPID ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಹೆಂಗೂನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಏನು ಹಾಕೊಡ್ದು ತರ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡದೇ ತರ, जैसे अभी अजमेर के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, 5.5 करोड़ रुपया कैश उनके बैंक में पड़ा है 5 साल से, जो अभी तक बैंक अकाउंट नॉर्मल या तो भी डबल हो जाना चाहिए, 7-8 करोड़ हो जाना चाहिए इंटरेस्ट सभी मिला करके. वो तो कैश डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं. उसका एक कारण है कि वो नहीं बताना चाहते कि इतने लोगों का वेरिफिकेशन, जब ये क्लेम का वेरिफिकेशन हो गया है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया है और इन लोगों को पैसा मिल सकता है. वो काम करीबन 1800-2000 लोगों का, 1800-2000 भी नहीं होंगे, कम ही होंगे, लेकिन समझ लो 1800 ही सही, उनका करना है. तो अजमेरा का कैश आ सकता था, वो नहीं कर रहे हैं. ಕನ್ವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ये जो विक्रम की कहानी मैंने सुनाई, इनका स्टे ऑर्डर था, तो स्टे ऑर्डर को विकेट करना चाहिए. उनका लास्ट डेट था 2023 का जनवरी मार्च अप्रैल के आसपास का, मतलब 1 साल हो गया. 1 साल में इन लोगों ने अर्जी डाल करके उसको बताना चाहिए था हाई कोर्ट को कि नहीं सर, वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो कमीशन लिए हैं या किसी भी तरह से पैसा मालाफाइड इंटेंशन जो बोलते हैं, मतलब धोखे से या ಬೇಮಾನಿ करके लिए हैं, ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಎನಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಸ್ ಪರ್ KPID 3252 ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸ್ಟೇ ತಗೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಟೇ ತಗೊಂತಾರೆ. बट सो ये स्टे कायता है जरा, अजमेरा के लिए स्टे का इंतजार कर रहे हैं क्या? लेकिन अभी हमको 2 चीज है आगे के बाद. एक तो हमको अगला काम है रेवेन्यू. अभी हम लोग स्पेशल ऑफिसर के पास, उनके सीनियर डेप्यूटी सेक्रेटरी के पास गए. अब उनके जो सीनियर हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं. अब इनको दे दिया तो वो बोलेंगे सर उनसे बात कीजिए, तो उनका भी हो गया. उनसे मैं मिलने की कोशिश करूंगा इस हफ्ते, अगले हफ्ते में. लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बनेंगे. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ मैं टाइम दूंगा थोड़ा, जितने लोग हो सके उतने लोग जाएंगे. कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करेंगे, बट कोड ऑफ कंडक्ट इज ओनली फॉर द पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इट इज नॉट फॉर ऑल थिंग. यू कैन नॉट visit this person that person ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. we'll check it out whether how we can assemble at the revenue minister ಬೈರೇಗೌಡರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ದ ರುಕೆಂಗೆ, ಜಾಯಂಗೆ, ಧರ್ಣಾ ಕರೆಂಗೆ, ನೀ ಕರೆಂಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜನ ಧರಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ.
ಧರಣ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇದರ ಮುಂಚೆ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ 2-3 weeks ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಅದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ ಎ ಪೆಟಿಷನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ PIL ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೂ. ಬಟ್ PIL ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಡೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡೀರಿ, ಅಸೆಟ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ये कर डालो उनको, ये चोर भाग गए, रेड कलर नोटिस, ब्लू कलर. 5 साल पुराना PIL है अपना पॉन्जी का, और ಕನ್ವಾ का भी 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ PIL ಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. 1-2 ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟಿಪಿಕಲಿ ರೀಫಂಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟಿಷನ್ ಯಾರು ಹಣ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನಾವು ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದು. अदरादमेल अजमेरा का स्टार्ट करेंगे. अजमेरा के पिटीशन में ये बोलेंगे कि 5.5-6 करोड़ जो भी था वो अभी तक डबल हो गया होगा, 7-8-9 करोड़ हो गया होगा, वो कैश तो कम से कम हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दो करके बोलेंगे. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ವಾದು ತುಂಬಾ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಕನ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವಾದು पिटीशन ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು पिटीशन दोस ऑफ यू जो पिटीशन में शामिल होना चाहते हैं, ಕನ್ವಾದವರು पिटीशन ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನದ್ದು ಹಾಕೋಣ. ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಆಫೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ತರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನದ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪೆಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ದಿ ಲಾಯರ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಜಸ್ಟಿಸ್, ರಿಫಂಡ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಫ್ಯೂ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇವ್ರು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಹಣ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾನ್ಸಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಟುಡೇ. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧಿಕ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.